یہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غریبی اور صبر کی دردناک واقعہ ہے، جسے سن کر ہر دل رو اٹھے گا اور آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ مدینے میں اس دن بھی سورج نکلا تھا، سارا گھر روشنی سے منور تھا، لیکن جنت کی سردار ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر خاموش اور سنسان تھا۔ بھوک اور تکلیف جیسے اس گھر کو اندھیرے میں ڈبو چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، آج 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی، میرے بچے بھوک سے نڈھال ہیں۔ اے اللہ، وہ رو رہے ہیں، میں ان کا رونا کیسے برداشت کروں؟ اے میرے رب، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے بچوں کو تکلیف سہنے کی طاقت عطا فرما۔ اس تکلیف کے باوجود ان کے دل میں نہ کوئی بغاوت تھی، نہ مایوسی، نہ شکوہ تھا، نہ گلہ، بس تھا تو صرف توکل اور صبر۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آہستہ آہستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور کہنے لگی، اے میرے جان سے پیارے شوہر، آپ تو جانتے ہیں کہ آج 3 دن ہو چکے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلی، روٹی نہیں بنی، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی نہیں ہے، آپ کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے، بس سر جھکا کر خاموش ہو گئے اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ پھر وہ کام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ سورج کی تپش عرب کی زمین کو جھلسا رہی تھی، نہ کوئی سایہ تھا، نہ پانی کا نشان، یہاں تک کہ درخت بھی سوکھ کر کانٹے بن چکے تھے۔ تھکان اور بھوک سے چور جسم کے ساتھ وہ ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ادھر گھر کے اندر سے معصوم بچوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے قریب آئیں۔ تب امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دھیمی آواز میں کہنے لگے، امی جان، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمیں کچھ کھانے کو دے، بھوک کی تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہی۔ بچوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، دل میں ہول اٹھا، لیکن پھر بھی وہ ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ صبر سے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا، تھوڑا صبر کرو، تمہارے ابا جان کھانے کی تلاش میں گئے ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آئیں گے، ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے سوچ رہے تھے، بار بار ان کے ذہن میں حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کے بھوکے چہرے ابھر رہے تھے اور ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نم آنکھیں۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش گھر میں کچھ کھجوریں ہوتی تو ان کی بھوک مٹ جاتی، ان کا رونا تو تھم جاتا، لیکن یہ درخت بھی تو سوکھ چکے ہیں، اب وہ بھی ممکن نہیں۔ گھر والوں کا خیال آتے ہی ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر وہ دوبارہ نکل پڑے، تھوڑا سا کھانے اور امید کی تلاش میں۔ کچھ دیر بعد ایک یہودی کے گھر جا کر نرمی سے کہنے لگے، پیارے بھائی، کیا آپ مجھے کچھ پیسے قرض دے سکتے ہیں؟ میں کام کر کے واپس کر دوں گا، میرا خاندان بھوکا ہے، 3 دن سے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ تب یہودی نے کہا، اے علی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بہتر ہے کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دل شکستہ ہو کر واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ سورج اس وقت آسمان کے مدھیہ میں تھا، سورج کی تیز دھوپ جیسے سب کچھ جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 3 دن کی بھوک سے اتنی کمزور ہو چکی تھیں کہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، لیکن پھر بھی ان کی نظریں دروازے کی طرف تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے وہ بے قراری سے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو چھوٹے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے اور خاشی سے پکارنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں، آج ہم خوب جی بھر کے کھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے، بس اتنا بول سکے، بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، کیونکہ آنکھوں کے آنسو ان کی آواز کو روک رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، میں نے بہت کوشش کی مگر کہیں سے بھی کھانے کا بندوبست نہ کر سکا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے جانے عزیز شوہر، آپ فکر نہ کریں، رزق کا مالک اللہ ہے، یقیناً وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، شاید وہ کچھ انتظام کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالکل بھی دیر نہ کی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔
इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फिर से रोने लगी, आंखों से आंसू बहते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी, ए अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, हमारी भूख मिटाने के लिए तू काफ़ी है, मेरे बच्चों की भूख ख़त्म कर दे, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक थी, इतनी तकलीफदेह थी कि आसमान तक कांप उठा। ये मंजर देखकर फरिश्ते भी रो पड़े और अल्लाह के हजूर में झुककर बोले, ए हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी के अहले खाना भूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, हम ये रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब रसूल को खुशखबरी दो, उनका ये दुख कुछ ही लम्हों का है, जहां भी वो नजर डालेंगे उधर ही रहमत और रिस्क का सामान मिलेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा के साथ बैठे थे, लेकिन दिल में गहरी बेचैनी थी, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दर्द जैसे वो महसूस कर रहे हों। इसी बीच जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम किया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फिक्र की कोई बात नहीं, आप जहां भी निगाह डालेंगे उधर ही रहमत नाजिल होगी। उधर हजरत फातिमा घर के अंदर गईं तो देखा कि नन्हे हसन और हुसैन भूख की शिद्दत से रोते रोते सो चुके हैं। ये मंजर देखकर उनकी आंखें भर आईं, सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फातिमा और बच्चे 3 दिन से फाके में हैं, चारों तरफ काहत है, न खाने का इंतजाम है न पानी का, मैं कुछ कर ना सका, आप ही कोई इंतजाम फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, यहाँ से कुछ दूर एक खजूर का दरख्त है, वहां जाओ, वहां तुम्हारे खाने का इंतजाम होगा। हजरत अली वहां पहुंचे, लेकिन देखा कि वो तो सूखा मुर्दा दरख्त है। दिल टूटा और वापस आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो दरख्त तो मुर्दा है, वो कैसे फल देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, उस दरख्त से कहना कि मुझे आखिरी नबी ने भेजा है। हजरत अली वापस दरख्त के पास गए, आंखों में आंसू थे और रोती हुई आवाज में बोले, ए खजूर के दरख्त, मुझे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, फातिमा और बच्चे हसन व हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, तुम ये गम कैसे बर्दाश्त करोगे? अल्लाह के हुक्म से मुझे खाली हाथ मत लौटाओ। ये अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि मुर्दा दरख्त से अचानक ताज़ा, नरम, खुशबूदार जन्नती खजूरें गिरने लगी। इतनी खजूरें गिरी कि हजरत अली हैरान रह गए। उन्होंने खजूरें समेटी और खुशी खुशी रसूलुल्लाह के पास लौट आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुर्दा दरख्त ताज़ा खजूरें दे रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, तुमने खजूर लेना क्यों रोक दिया? अगर तुम ना रोकते तो क़यामत तक मुर्दा दरख्तों में भी खजूर निकलती रहती। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अबू जहल से हुई। अबू जहल ने पूछा, ए अली, ये खजूरें तुम्हें कहाँ से मिली? अब तो हर तरफ दरख्त मर चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दा दरख्त ने ताज़ा खजूरें दी हैं। ये सुनकर अबू जहल हैरतज़दा और शर्तर रह गया। घर पहुंचते ही छोटे हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दौड़कर आए और बोले, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को आवाज दी, ए फातिमा, देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा खुशी से चौंक उठी और कहने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, इतनी नरम, खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहाँ से लाए हो? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, उन्हीं मुर्दा टहनियों से मैं ये खजूरें ले आया हूँ। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा समझ गईं कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। फिर उन्होंने हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को खजूरें दी। सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जी भरकर खाया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रोते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मैं जानती हूं तू कभी अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। तू चाहे तो मुर्दा दरख्त को भी जिंदगी दे देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी कुदरत देखी है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इतनी रहमदिल थीं कि ये खजूरें सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थीं,
बल्कि खुद भूखी रहकर भी गरीबों और मिस्कीनों को दे देती थी। इधर अबू जहल मन ही मन कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें, यह जरूर मोहम्मद शैं का करिश्मा है। अच्छा, ये जादू है या नबूवत की निशानी? इसकी जांच करनी होगी। फिर वो कुछ कंकरियां हाथ में लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें निकाली। क्या ये जादू है या सचमुच नबूवत की निशानी? चलो देखते हैं मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा और सबके सामने इकरार करूंगा कि तुम आखिरी नबी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ की चीज खुद गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अबू जहल बोला, हाँ जरूर। फिर उसने अपना हाथ कान के करीब किया। अचानक उसके हाथ में मौजूद पत्थर की कंकरियां बोलने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये देखकर अबू जहल हैरत में पड़ गया, लेकिन झूठ बोलते हुए बोला, नहीं, ये सब जादू है, वरना पत्थर कैसे बोल सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया और यहूदियों के साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सारा दिन काम की तलाश में रहे। घर लौटकर फिक्रमंद होकर बोले, ए फातिमा, आज कोई काम नहीं मिला, क्या कल हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, परेशान मत हो। फिर वो घर के अंदर गईं और अपनी एक ओढ़नी चादर लाकर कहने लगी, ये चादर ले जाइए और उस मालदार यहूदी की बीवी को बेच दीजिए, जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो चादर लेकर उस यहूदी के घर पहुंचे और बोले, भाई, मैं ये चादर बेचना चाहता हूं, अगर आप खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। पहले यहूदी ने इनकार किया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की अजीज गुजारिश देखकर उसने कुछ पैसों के बदले वो चादर खरीद ली। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उन पैसों से बाजार जाकर आटा ले आए। इधर वो यहूदी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की मुकद्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह रख दी। शाम के बाद जब उस यहूदी की बीवी उस कमरे में गई जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की चादर रखी गई थी, तो उसने हैरत से देखा कि चादर के मुकाम से एक अजीब व खूबसूरत रोशनी निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे नूर की चमक से सारा कमरा जगमगा रहा हो। ये मंजर देखकर वो यहूदीन हैरत से ज़दा रह गई। वो देर किए बिना अपने शौहर के पास गई और बोली, आपने घर के उस कोने में क्या रखा है? यहूदी ने कहा, एक चादर रखी है। यहूदीन बोली, ये चादर आपको कहां से मिली और किससे ली है? यहूदी बोला, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से खरीदी है। तब उस यहूदी ने कहा, जिस औरत की चादर से ऐसी पाकीज़ा और अजीब रोशनी निकलती हो, वो कोई आम औरत नहीं हो सकती। यकीनन वो अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी है। मेरा यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं और वो अजीम बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उन्हीं की साहिबजादी हैं। ये मुकद्दस चादर हमारे जैसे गुनहगार लोगों के घर में नहीं रहनी चाहिए। आप फौरन ये चादर वापस कराइए। यहूदी खुद भी उस कमरे में गया और देखकर हैरान रह गया। वाकई उस चादर से नूरानी रोशनी फूट रही थी, जो कोई मामूली रोशनी ना थी बल्कि रब्बानी नूर था। ये मंजर देखकर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। तब वो अपनी बीवी की बात से इनकार न कर सका, बस इतना बोला, चलो हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर जाकर ये चादर वापस कराते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रोटी पकाने में मशरूफ हैं और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ दो मासूम बच्चे इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु व हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पास ही बैठे हैं। ये मंजर देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, प्यारे भाई, अचानक आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर वो यहूदी बोल उठा, है अली, हमें माफ कर दो। तब उसकी बीवी वो चादर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास ले जाकर कहने लगी, ए नबी की साहिबजादी, जन्नत की सरदार बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ये चादर वापस ले लीजिए, ये हमारे जैसे लोगों के पास रखने के काबिल नहीं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, प्यारे भाई, मैं तो इस चादर कीमत से आटा खरीद कर खा चुका हूँ, अब मैं कैसे उसकी कीमत वापस करूँ? यहूदी शख्स ने कहा, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, आप परेशान न हो,
ہم آپ سے قیمت واپس نہیں چاہتے، یہ چادر ہم خوشی سے تحفے کے طور پر واپس دے رہے ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کو پہچان نہ سکے اور ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی اور اس کی بیوی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی شخص کہنے لگا، اے اللہ کے سچے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں فوراً کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہر طرف پھیل گیا، یہاں تک کہ دور دراز علاقوں تک بھی پہنچ گیا کہ شہر کے سب سے مالدار یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تب اس یہودی قوم کے سردار اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے؟ یہودی شخص نے جواب دیا، ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ میں ان کے معجزات دیکھ کر حیران رہ گیا، بلکہ میں بھی ان کے معجزات اور سچے نبی کی بشارتیں موجود ہیں۔ اسلام ہی سچا دین ہے، اسی لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ میں اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سن کر اس سردار نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی یہودی اسلام قبول کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہوگا، مگر میرے پاس جو کھانا ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے کافی ہے، اتنا زیادہ کھانا میں کہاں سے لاؤں؟ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آج فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، اسے بلا کر لے آؤ، تمہارے پاس جو تھوڑا سا کھانا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ضرور سب کے لیے کافی کر دے گا۔ ادھر ایک دوسرے ملک سے تقریباً 100 کے قریب یہودی اسلام قبول کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ وہ لمبا سفر طے کر کے آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور دین اسلام میں داخل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انس، ان 9 مسلم بھائیوں کے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت فکر مند ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے، میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے کھلاؤں؟ میرے پاس تو بہت تھوڑا سا کھانا ہے۔ پھر بھی انہوں نے ان لوگوں سے کہا، اے میرے عزیز 9 مسلم بھائیوں، آئیے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب کو لے گئے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ چنانچہ اللہ کی بے پایاں اور رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ کی برکت سے وہ تھوڑا سا کھانا 100 سے زیادہ افراد نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی کھانا بچا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس دن ان کی دعا کے طفیل بے انتہا برکت عطا فرمائی۔ جنت کی شہزادی اور اونٹ کی داستان۔ ایک بار جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی ضرورت کے تحت اپنے محبوب والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ تبھی اچانک ایک اونٹ کہیں سے آ کر سلام کرتے ہوئے گویا ہوا، اے جنت کی ملکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ رحمان کے محبوب نبی کے گھر جا رہی ہیں تو برائے کرم میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ اچانک اونٹ کو انسان کی طرح بولتے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیرت زدہ رہ گئیں اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم قدرت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شکر ادا کیا تو اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہو گئیں۔ یوں ہی سفر طے کرتے ہوئے جب مسجد نبوی کے سامنے پہنچیں تو اونٹ نے انہیں اتار دیا۔ اونٹ نے سر جھکا کر وہیں کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کر لی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تبھی وہ اونٹ زمین پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، اے محترم خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی ہے۔ خیبر کی جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پایا تھا۔ میں پہلے ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ جب میں تنہا ہوتا تو اکثر سنتا کہ چاروں طرف سے باغات، درخت، بیلیاں، پہاڑ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ، تم ہمارے سلام کو قبول کرو، تم خوش نصیب ہو، آخری نبی دو جہاں کے بادشاہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ تب جنگل کے درندے کہا کرتے، خبردار، تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے قریب نہ جانا ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ میرا سلام قبول فرمائیے اور میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام پہنچائیے۔
ये कहकर वो ऊंट दम तोड़ गया। जब ऊंट ने दम तोड़ा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये ऊंट भी अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में अपनी जान कुर्बान कर गया। फिर वो धीरे धीरे मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूरा वाक़या बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गहराई से मुतासिर हुए और अपनी मुबारक आंखों से आंसू टपक पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, देखो, अल्लाह ताला की मखलूकात भी मेरी नबूवत और मेरी अजमत की गवाही देती हैं। ये ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया। क़यामत के दिन अल्लाह इसको उठाएगा और इसे भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सुनकर सहाबा की महफिल में सन्नाटा छा गया और सबकी आंखें भीग गईं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, शय हम तो समझते थे कि इंसान ही गवाही देते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि जानवर, दरख्त, यहाँ तक कि पहाड़ भी आपकी नबूवत की गवाही देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, याद रखो, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान, पहाड़ व दरख्त, दरिया व जानवर सबको मेरी पहचान अता की है। जो मुझे मानेगा वो नजात पाएगा और जो इनकार करेगा वो हलाक होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ मुस्कुराकर देखा और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। तुम्हारी तकलीफों और तुम्हारी सब्र को देखकर फरिश्ते भी हैरान होते हैं। उस दिन ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के लोगों के लिए सबक और ईमान को ताज़ा करने का जरिया बना। यहूदियों का बड़ा गिरोह जो इस्लाम कबूल करके आया था, इस करिश्मे को देखकर और मजबूत ईमान वाला हो गया। मदीने की गलियों में सिर्फ यही चर्चा थी कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मामूली सा खाना सैकड़ों लोगों के लिए काफ़ी हो गया और किस तरह एक ऊंट ने कलिमा पढ़कर आखिरी दम तक वफादारी दिखाई। ते भी हैरान होते हैं। उस दिन ये वाक़या मदीना मुनव्वरा के लोगों के लिए सबक और ईमान को ताज़ा करने का जरिया बना। यहूदियों का बड़ा गिरोह जो इस्लाम कबूल करके आया था, इस करिश्मे को देखकर और मजबूत ईमान वाला हो गया। मदीने की गलियों में सिर्फ यही चर्चा थी कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मामूली सा खाना सैकड़ों लोगों के लिए काफ़ी हो गया और किस तरह एक ऊंट ने कलिमा पढ़कर आखिरी दम तक वफादारी दिखाई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे इस चैनल महफिल वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।